नमस्कार चाषी भाई मैंने मु सुशांत स्वागत करम यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम बैगण चाष विषय संपूर्ण जाना जदि आप वर्षा सीजन बैगण लगाउं तो क्यों समय लगेबे लगेगा समय सार बा खत केते परिमाण देके लगेबे एवं एथिरु रोग पोक को केମିତି कंट्रोल करेंगे आसते वीडियो माध्यम संपूर्ण जाना वीडियो टी प्रथम शेष पर्यटन देखूँ। जदि आम चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ और वीडियो गोटे लाइक करूँ। तो आसतु आम सागे जड़े सफल चाषी अच्छा जी कि 2 ରୁ 2.5 एकर चाष कर बैगण चाष तो पचारिक बुझा। नमस्कार भाई स्वागत कर यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग ओडिशा को। नमस्कार। आपन परिचय टी आम दर्शक मान देवे। मो ना हूँ अमूल्य कुमार राउत। आज्ञा घर भूईपुर आज्ञा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट बनसिंह पंचायत। आपन केते जगह बैगण चाष कर अप्रोक्सीमेटली 2 एकर जगह हो। अच्छा आप जो चाष कले प्रथम लगाइबा केउ समय चाष कले आनुमानिक मे मसरे चाष होची मे किंबा जून मसरे मे फास्ट चाष हो जाउची खराटिया चाष हो जाउची तापरे वर्षा जस्ट आरंभ रु अक्षय तृतीया परे किंबा ता पूर्व जस्ट लगा होची। आपण जो चाष कले चाष समय एथिरे किछि खत सार किछि देकी चाष कर ना ना एमती चाष कर नहीं आमर असुविधा कौन होची कि वर्तमान आमे मल्चिंग बा ड्रिप करूनु तो तेणु आमे जदि मूले जो चाष समय जदि दउचु ताले चारियाडे घास हो जिवो सेति पे आमे कोन करचु मंदा करिकरी किंबा रेजिंग कर देकी रेजिंग भितर पडुची जोठी की गछ लागिवो आउ अन्य जगह गुरारे घास अधिक हो जिवो बोली सेतु सार किंबा खत देई पारुनु। तेणु आमे लगेला बेले लगेला पूर्व खत दउचु खत दे सारला परे खत देई सारा देई तापरे पानी देई टिके भिजी गला परे तापरे चारा आनिक लगउ। आपण जो लगै चंदे ये केउ वेराइटी मंजी लगै चंदे एटा होची जेके 8031। यार प्रोडक्शन भलो प्रोडक्शन भलो किंतु टिके अधिक माने बहुत वर्ष धरिकी ହେଲା ପରେ बैक्टेरिया अटैक करछुंदी टिके तो देखुना गोटे गोटे झाउला भी ହେଇଛି तेणु प्राय को जगार बैक्टेरिया रही बोली आमे तो कन्फर्म हो पारुनु ना तेणु आमे लगे दउछु अंदाज रे जहा फल कि केतेबेले सक्सेस हो जाउ तो केतेबेले भी फेलियर हो जाउ। आपण जो लगाउचंदे तार माटी टेस्ट कर नहीं नहीं माटी टेस्ट हमर सेते सुविधा नहीं तथापि सुधा जदि गवर्नमेंट आसिकिरी एमानकर नहीं पारंता ताहले आमे करि पारंता आमे तो एते सुविधा आमे एते सुविधा जाई पारुना आमे जहा फल कि आमे माटी टेस्ट कोनोसी जाय करि पारुनु केतेबेले। आपनकर गोटे एकर प्रति केते टका खर्च आसुची गोटे एकर रे 70,000 माने जे पर्यंत तोला होउची से पर्यंत 70,000 आसी जाउची खर्च तापरे माने मेडिसिन टा प्रयोग चालुची ना मेडिसिन आ विटामिन फिटामिन तेणु अनुमानिक गोटे एकर भी दरकार पड़े जदि 2 मास फलटा रहिला ताहले आहुरी 50-60,000 लक्षे 20,000 भलिया भी खर्च हे जिवो। आपण जो प्रथमे लगाउचंदे आको सीडलिंग ट्रे रे चारा प्रस्तुत करत ना नहीं साधारण नहीं साधारण जेमिति पका हमर बेड तयारी करिकि सेमिति पके दउछु। आपण जो प्रथमे लगेले मूल सार हिसाब रे कोन कोन देके लगेलो खत केते परिमाण देले मूल सार हिसाब रे खत गोटे एकर को प्राय 2 ट्रली प्रथमे डीएपी पोटास आ नवजीवन किंबा जे कोन से अनुसार गोटे दिया हेकरी लगा होउची गोटे एकर रे केते तथापि आपन केते क्विंटल सार आसी जाउची डीएपी केते केले डीएपी प्रथमे दिया जाउची प्राय गोटे एकर रे गोटे क्विंटल भलिया दिया जाउची आ पोटास सेमती 25-30 केजी खंडे दिया जाउची अनुसार 10 केजी खंडे एमती दिया जाय कि लगा जाउची तापरे कोडा खुसा समय रे प्राय 3 क्विंटल भलिया डीएपी पोटास यूरिया किंबा ग्रोमर अनुसार जे कौन सी अनुसार मिसेकिर प्राय 3 ରୁ 4 क्विंटल दिया जाउची। बैगण चाष रे हमर बहुत बड़ समस्या देखा जाए पत्र झाउला कांड मिंदा या पय आपण केमिति कंट्रोल करथुन ए सब जिंस देखो प्रथम कथा हला जे झाउला रोगटा को जगह हबो बोली पर्टिकुलर आमे कन्फर्म हेई पारुन बैक्टेरिया को जगह अछंती फंगस को जगह हेई होउची से तेणु
फास्ट वर्ष କରିଥିଲୁ ମରି ନଥିଲା ତ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ବି ନୂଆ ଜାଗା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଏତ ଲଗେଇଛୁ ତଥାପି ବହୁତ ଗଛ ମରିଗଲାଣି ତେଣୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୂନ ବ୍ଲିଚିଂ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର ପ୍ରଥମରୁ ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଇ ବାଇଗଣ କଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ସେଥିରେ ବି ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପକେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ବଞ୍ଚିଲାନି ତରଭୁଜ ସେଇ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଇକିରି ସିଏ ବି ଗଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେଇଥିରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତ ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମନରୁ ଅବସନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଆମେ ଇଏ ଦାନାଦାର ଫାନାଦାର କିଛି ୟୁଜ କରିକିରି କରୁ ତଥାପି କରୁ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡିବ ଆପଣ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ କଣ ମେଡିସିନ ଏବେ ପକାଉଛନ୍ତି? କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପାଇଁ ଭାଇଗୋ ୟୁଜ କରୁ ସିମୋଡିସ ୟୁଜ କରୁ ତାପରେ ମୋକାୟୁ ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଞ୍ଜୋ କିମ୍ବା ଅନଏଟପ ଏଇ ଟାଇପ ର ମେଡିସିନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ ତା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହରମୋନ କଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ହରମୋନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ଗରମ ଅଛି ତାହେଲେ ହରମୋନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗଛର ସତେଜତା ଅଛି ମାନେ ଫଳ ବି ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେଠି ବିଲକୁଲ ହରମୋନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କିଛି ବୋରନ ଫୋରନ ଦିଆଇକିରି ଟିକେ ଭିଟାମିନ ଦିଆଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ହରମୋନ ପଡିନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଏଇ ଯେମିତି 8 ଦିନ ହେଲା 8 ରୁ 15 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲାଇମେଟ ପୁରା ରହିଛି ଇଏ ଡାଉନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଫାଣ୍ଟାକ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଇସାବିୟନ ବି ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଅମଳ ଦଉଛି? ଅମଳ ମାନେ ଚାଷୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଏକରେ ତ ଯଦି 2 ମାସର ତଳି ଲଗେଇବ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ ମାଚୁରିଟି ହେଇଯାଇଥିବ ସିଏ ଟିକେ ଜଲଦି ଫଳ ଧରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଜଲଦି ବି କାମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେତିକି ଯିଏ ଜଲଦି କାମ କରିପାରିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଳଟା ଜଲଦି ବାହାରି ପାରିବ ଆନୁମାନିକ 50 ଦିନ କିମ୍ବା 60 ଦିନ ଭିତରେ 45 ଦିନରୁ ବି ବାହାରି ପାରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର କାମ ନେଇକିରି ତେଣୁ 45 ଦିନରୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ବିକିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଇନକେସ ଯଦି ଟିକେ ଆଗୁଆ ବାହାରି ପଡିଲା ତାହେଲେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଶାରଦ ଜମିରେ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ସେଟା ପୁରୁଣା ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା ସେଇ ବାଇଗଣଟା ରହିଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ବାଇଗଣକୁ ସେତେ ମାନେ ସେଟା କମ ରେଟରେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କମ ରେଟରେ ବି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଇଏ କରିଛୁ ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଜଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ରେଟରେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାନେ ଟିକେ ରେଟରେ ଛାଡିବୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଇଏ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ରେଟ ରହିଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଶାରଦ ଜମିଗୁରାରେ ଭଲ ଫୁଲ ଗଛି ଆସୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଖାଲ ଜମି ଗୁରା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଠି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ମରି ଯାଉଛି ସେଠୁ ଏମାନେ ଟିକେ ଭଲ ରେଟ୍ ବି ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବେପାରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁଛି କେତେ? ନାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ସୀମିତ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି କି ଆମେ ଫେଲିୟର ହେବାର କାରଣ ହେଲା ସେଇଆ ଯେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେବର କଷ୍ଟ ଟା ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଧରନ୍ତୁ ଡ୍ରିପ ଇରିଗେସନ ଟା କିମ୍ବା ମଲଚିଂ ଫଲଚିଂ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ସୁବିଧା ରେଟ ରେ ମିଳିଲେ ହବ ଆମେ ଯଦି ବାହାରୁ କିଣିବା ସେତିକି ରେଟ ରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ସବସିଡି କି ଅନୁସା କରିକି ଯଦି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ଵିତୀୟ କାମ ହଉଛି କଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହର୍ଟିକଲଚର କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁ ଆସୁଛି ସବସିଡି ଆକାରରେ ବି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚାଷର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବରଂ ତା ଭିତରେ
यार सब्सिडी जोटा रहउची आज्ञा। सेमाने बरं से बेनिफिट पाई पारछन किंतु प्रकृत आकुरेट चासी जे से पाई पारुन आउ ता द्वारा माने सेमाने कोन कि मझिरे रहिगिरी जो माने रहउछ एजेंट तांकर सेमाने माने ठीक समय रे जणौ नांती आज्ञा। किंबा सेमाने चाहू नांती जे हां ये सेही सब्सिडी टा पाउ बोली बाट मारणा हो जाଉଛି हां ଆପଣଙ୍କ सेटा निश्चित कथा सबुठे तो सेया चाली आ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେମିତିଆ ଜମି ନବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋରସା ବାଲିଆ ଟିକେ ନେଲେ ଭଲ ହବ କାହିଁକି ନା ପାଣି ଟା ଜମା ହେଇକି ରହି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ବାଲିଆ ମାଟି ଟିକେ ହେଲେ ବାଲି ମାଟି ମିଶା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ପାଣି ଟା ଟାଣି ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରେଟ୍ କେତେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ରୁ 40 ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି 2 ଏକର ଜାଗାରେ ଏକର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁମାନିକ ଆଶା ଅଛି ଯେ ହଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ବୋଲି ଲାଭ ଗୋଟେ ଏକର ପ୍ରତି ଦରକାର ପଡିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇପାରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ବି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକରରୁ ବି 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରିବ କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ କିମ୍ବା ମଲ୍ଚିଂ ସିଷ୍ଟମ Mulching ହେଲେ ଆମେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ରେ ସବୁ ଟାଇମ ରେ ଭିଟାମିନ୍ ଟା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାର ତାକୁ ଯଦି ଯୋଗେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗଛ ସତେଜ ରହିକିରି ସେ ବି ଫଳ ଦିଅନ୍ତା ଭଲ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରେ ପକେଇଲେ ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କେତେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ କଲେ କଣ ନା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଚ ଟିପିଲେ ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୂଳକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପାଣି ମାନେ ଗଲା ଖାଦ୍ୟ ମେଡିସିନ ଗଲା ବି ଭାରି ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ ଗଲା ବାହାରିବି କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଘାସ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଲେବର କଷ୍ଟ ବହୁତ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆମର ତ ଏଠି ମଲ୍ଚିଂ କିମ୍ବା ଡ୍ରିପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁବିଧା ଟା ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଫଳରେ କି ଆମେ କରିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡ୍ରିପ୍ ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଲାଭ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଅନୁମାନ ମୋର ଯାହା ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।